سامعین کرام، برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث خواجہ کے چاہنے والوں، اولیاء امت کے ماننے والوں، میں نے ابھی اس آیت کریمہ کی تلاوت کردہ خطبہ بصرات کو مشرف کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اسیران ملت اسلامیہ، یہ مہینہ 12 ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں ہمارے اور آپ کے آقا، تاجداروں کے تاجدار، شہنشاہوں کے شہنشاہ، نبیوں کے نبی جلوہ افروز ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسی 12 ربیع الاول کے مہینے میں 12 تاریخ کو ہوئی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کے ذہن کو قریب کرنا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ حضرات کو بتاؤں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کتنی خوشیاں ملتی ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اوپر نہیں آئے ہوئے تھے۔ اسیران ملت اسلامیہ ایک شادی کا عالم تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آمنہ کے لال کو، اپنے نبی کو، یعنی بھور کے وقت میں بھیج دیا ہے۔ یعنی اسیران ملت اسلامیہ، ایک سوال ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجنا چاہتا تو رات کے اندھیرے میں بھیج دیتا یا دن کی روشنی میں بھیج دیتا، لیکن رات کی تاریکی میں نہیں بھیجا، دن کی روشنی میں نہیں بھیجا ہے۔ اسیران ملت اسلامیہ، اپنے ذہن کو قریب کرنا تو میں آپ حضرات کو بتاؤں گا، اس لیے بھور کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا ہے۔ یہ اسیران ملت اسلامیہ، اگر پروردگار عالم اپنے نبی کو رات کی تاریکی کے اندر بھیجا اور رات یہ چیلنج کر دیتی، اے دن تیری کوئی حقیقت نہیں ہے، اس لیے نبی آخر الزمان مجھ میں تشریف لائے ہیں، اگر دن کی روشنی کے اندر بھیجتا تو یہ دن یعنی چیلنج کر دیتا، اے رات تیری کوئی حقیقت نہیں ہے، اللہ کے رسول مجھ میں تشریف لائے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی فیصلہ کر دیا، میرے نبی نے آتے ہی یعنی آتے ہی دن کا دیدار کر لیا، اور آتے ہی صبح جو ہوتی ہے تو چاند جو نکلتا ہے وہ میرے رسول کا دیدار کر لیتا ہے، اور رات کی تاریکی جاتے ہی میرے رسول پاک کے چہرے کا دیدار کر لیتی ہے۔ اسیران ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان مبارکہ ہے۔ مسلمانوں، اگر کائنات کے اندر جتنے سمندر ہیں ان کو سیاہی بنا دیا جائے، جتنے درخت ہیں ان کو قلم بنا دیا جائے، اور میرے نبی کی شان لکھنا شروع کر دی جائے تو سمندر کے پانی ختم ہو جائیں گے اور درخت کی لکڑیاں یعنی ختم ہو جائیں گی، لیکن میرے رسول کی شان نہیں ختم ہوگی۔ اسیران ملت اسلامیہ، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں سامنے سے ایک جوان یعنی حسین و جمیل نکلتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے بندے خدا، تو بڑا حسین و جمیل ہے، بڑا تو خوبصورت ہے، تو جہنم میں جائے یہ میں گوارا نہیں کر سکتا ہوں، تو کلمہ پڑھ لے مسلمان ہوگا، وہ سر جھکاتا ہے چلا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کو جاتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا تہیہ قلبی کو کلمہ نصیب عطا فرما۔ یہ دعا شام کو کرتے
होते हैं, सुबह का सूरज निकलता है, क्या देखते हैं दहिया कल्बी अल्लाह के रसूल की बारगाह में आ रहे होते हैं। आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर को दहिया कल्बी के नीचे बिछाते हैं। दहिया कल्बी जब चादर को देखता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर को उतार करके मेरे कदमों के अंदर बिछा दिया है। दहिया कल्बी चादर को समेटता है और अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, अब ये चादर की जगह मेरे कदम नहीं है, अब इस चादर की जगह मेरे दिल के ऊपर है। अब हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, मुसलमान कर दीजिए। और अब दहिया कल्बी यानी उसका कलमा पढ़ता है, मुसलमान हो जाता है। मुसलमान होने के बाद में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मैंने बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं, पता नहीं अल्लाह तबारक व तआला मेरी बख्शिश करता है या नहीं करता है। मैंने बहुत गुनाह किए हैं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि कौन से गुनाह किए हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं, यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं, अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, यानी रब का ये फरमान है, अगर गुनाह कर लिया है और सच्चे दिल से तौबा कर लिया है तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे पिछले गुनाहों को माफ कर देगा। दहिया कल्बी के पिछले गुनाहों को माफ कर दिया है, अल्लाह तबारक व तआला ने माफ कर दिया है। हज़रत दहिया कल्बी जो है वो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, या रसूल अल्लाह, बड़े बड़े मैंने गुनाह किया है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, दहिया कल्बी बैठ जा और बता कौन से गुनाह किए हैं। दहिया कल्बी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं यानी कबीले का सरदार था, मैंने अपने हाथों से 70 बेटियों को दरदोर जमीन के अंदर दफन कर दिया है, लेकिन मेरे दिल को छलने उन 70 बेटियों ने नहीं किया है। मेरा दिल उसमें नहीं डगमगाया था, मेरा जिगर उसमें नहीं कांपा था। मैंने 70 बेटियों को तो दफन कर दिया है, लेकिन एक मर्तबा का वाकया है, मैं परदेश कमाने के लिए चलता हूँ। मेरी बेटी यानी मेरी बीवी के शिकम के अंदर मेरी अमानत थी। मैं अपनी बीवी से कहता हूँ कि है मेरी बीवी, मैं परदेश को जा रहा हूँ, तेरे शिकम के अंदर मेरी अमानत है, इसको संभाल करके रखना। उसके बाद में पलट जानी मैं कह करके गया था, अगर बेटा पैदा हो जाए तो ठीक है, अगर बेटी की पैदाइश हो जाए तो उसके गले को दबा करके मार देना। असलीदाने मिलते इस्लामिया, इसके गले को दबा करके मार देना। मैं वहाँ से आता हूँ, मेरी बीबी ने यानी पहले सोचा गले को दबा दो, लेकिन गले को दबाना चाहा, दिल के अंदर ख्याल किया, अगर मैंने अपनी बेटी के गले को दबाया तो फहरिस्त जब माओ में लिखी जाएगी तो माँ क्या जवाब मैदाने परिसर में देगी, यानी माँ के दामन के अंदर धब्बा आ जाएगा। उनकी बीबी कहती है, यानी हज़रत दहिया कल्बी अपनी बीबी का वाकया बता रहे हैं। मेरी बीबी कहती है, मैंने गर्दन की तरफ हाथ को बढ़ाया था, लेकिन मेरा दिल जिसको ले लेना शुरू कर दिया था। अगर मैंने अपनी बेटी को मार दिया तो स्त्री क्या लिखी जाएगी, क्या तवारीख लिखी जाएगी। बेटियों को माँ मार दिया करती थी तो मेरे दामन के ऊपर नहीं, बल्कि कयामत तक के लिए माओ के दामन के ऊपर धब्बा आ जाएगा। मेरे दिल ने झकझोर मारी है, मैंने अपनी बेटी को सीने से लगाया है। सीने से लगाने के बाद में जब तुम्हारे आने का टाइम हुआ है, मैं यानी पड़ोस में अपनी बेटी को ले लेता हूँ। मेरी बेटी पड़ोस में रहती है, जब बाप के आने का वक्त होता था तो फिर चली जाती थी, कुछ देर के लिए मेरे आंगन में आ जाती थी। एक मरतबा का वाकया हज़रत दहिया कल्बी बता रहे हैं, मैं घर के ऊपर आया, मेरी बेटी आकर के मेरे दामन को थाम लेती है, मेरे पैरों के ऊपर गिर जाती है। मैंने अपनी बीवी से कहा, ये कौन है? मैंने अपनी बीवी से कहा, ये कौन है? बताया, ये तुम्हारी लफ्ज़े जिगर है, ये तुम्हारी बीवी है। दहिया कल्बी कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल के सामने मैंने अपनी बीवी से कहा, मैंने तुझे बताया था, मैंने तुझे समझाया था, अगर बेटी पैदा हो तो गले को दबा देना, अगर बेटा पैदा हो तो अमानत के लिए रख लेना। तूने गले को क्यों नहीं दबाया है? बीवी ने कहा, मैं दबाने को जा रही थी, लेकिन मेरे दिल ने झकझोर मारी है, मेरा दिल कांपने लगा है, मैंने नहीं दबाया है। मिलते इस्लामिया जहन को मेरे करीब कर देना। इंशाअल्लाह आज आप हज़रात को दहिया कल्बी का वाकया और आमना के लाल की शान आप हज़रात को बताऊंगा। थोड़ी से जहन को, थोड़ा से जहन को और भी करीब कर लो। असलीदाने मिलते इस्लामिया अल्लाह के रसूल के पास में हज़रत दहिया कल्बी बैठे बयान कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी मेरे कदमों से टपक जाती है। मैंने कुछ नहीं कहा, धीरे धीरे मेरे दिल के अंदर मोहब्बत बढ़ती है, मेरे दिल के अंदर मोहब्बत बढ़ती है। एक मरतबा मैं बिस्तर के ऊपर
ہوا تھا میری بیٹی آ جاتی ہے ابو جان آپ کو تھکے ہوں گے آپ کے پیروں کو داب دیتی ہو میری بیٹی پیروں کو دابنا شروع کر دیتی ہے میری بیٹی جب پیروں کو دابتی ہے میرے دل کے اندر محبت بڑھ جاتی ہے میں ایک دن بازار کو گیا ہوا تھا بازار کے اندر جب لوگوں نے مجھے تانا دیا اے تہیا قلبی تم دوسری کی بیٹیوں کو قتل کیا کرتے تھے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر کے رکھا ہے تم نے نہ جانے کتنی بیٹیوں کو دفن کر دیا ہے زندہ لیکن وہ تمہاری بیٹی ہے جس کو سینے سے لگایا ہے اس تانوں نے میرے دل کو جھنجھوڑا ہے وہ تانے اب جینے نہیں دے رہے تھے ایک طرف تو بیٹی کی محبت تھی دوسری طرف میرے تانے لگ رہے تھے میں نے رات کے سناٹے کے اندر میری بیٹی اپنی ماں کے پاس میں سوئی ہوئی تھی میں نے اپنی بیٹی کو اٹھایا رات کی تاریکی کے اندر رہ کر کے چل دیتا ہوں کرتے کرتے صبح ہو جاتا ہے صبح کا سورج نکل آتا ہے میں اپنی بیٹی کو لے جا کر کے ایک میدان پہ پہنچتا ہوں بیٹی ہنستی کھیلتی ہوئی جا رہی ہے میں اپنی بیٹی کو یعنی پیڑ کے پاس میں بٹھا کر کے ایک گڈھے کو کھودنا شروع کر دیتا ہوں گڈھا کھود رہا ہوتا ہوں میری بیٹی کہتی ہے اے ابو جان کیوں کھود رہے ہو کیوں پریشان ہو رہے ہو اس لیے اتنی محنت کر رہے ہو میں بھی آپ کا ساتھ دیتی ہوں ملت اسلامیہ ذہن کو قریب کرنا انشاءاللہ حضرت دہیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رولا دینے والا واقعہ جو اپنی بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں جس کو اللہ کے رسول نے آ کر کے یعنی عظمت عطا فرمائی ہے عزت عطا فرمائی ہے حضرت دہیا قلبی کہتے ہیں میری بیٹی آتی ہے گڈھے سے مٹی کو نکالنا شروع کر دیتی ہے مٹی نکالتی رہتی ہے میں بڑے سے کھودتا رہتا ہوں اس کے بعد میں جب گڈھا ہو جاتا ہے میں اپنی بیٹی کو لٹا دیتا ہوں بیٹی کو لٹانے کے بعد میں بیٹی کہتی ہے اب تم کیا کرنے کے لیے جا رہے ہو میرے دل میں ایک طرف تو محبت جاگ رہی تھی لیکن دوسری طرف دوسروں کے تانے میرے دل میں چل رہے تھے میرے دل میں کوئی خیال نہ آیا میں کیا کرنے کے لیے جا رہا ہوں میں نے اپنی بیٹی کے اوپر پیروں سے مٹی ڈالنا شروع کر دیا میں نے پیروں سے مٹی ڈالنا شروع کر دیا یہ بیان یعنی دہیا قلبی بتا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمانے نبوت سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں حضرت عمر کہتے ہیں اے دہیا قلبی چپ جاؤ مجھے معلوم نہیں ہے آمنہ کا لال تاجداروں کا تاجدار شہنشاہوں کا شہنشاہ ہو رہا ہے مجھے معلوم نہیں ہے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اے عمر خاموش ہو جا حضرت دہیا قلبی سے کہتے ہیں بیان کر مسجدان ملت اسلامیہ دہیا قلبی بیان کر رہے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنی بیٹی کو جب دفن کرنا شروع کیا اور جب سینے تلک بیٹی پہنچ جاتی ہے پھر میری بیٹی سوال کرتی ہے اے میرے والد گرامی کیا مجھ کو مارنے کے لیے آئے ہیں اگر میرے والد آپ چاہتے ہیں میں آپ سے کوئی سوال کروں گا تو میں کھانے کا سوال نہ کروں گا آپ چاہتے ہیں کھلونے کا سوال کروں گا کھلونے کا سوال نہیں کروں گا اے میرے والد گرامی اگر آپ چاہتے ہیں میرا چہرہ دیکھنا گوارا نہ کرتے ہیں اگر میرا چہرہ دیکھنا تمہارے لیے غلط ہے تو کہیں کے اوپر میں گھر رہ کر کے اپنی زندگی کو گزار دوں گا یہ بیان کرتی ہوئی جا رہی ہے اللہ کے رسول روتے ہوئے جا رہے ہیں حضرت دہیا قلبی بتاتے ہوئے جا رہے ہیں پھر حضرت دہیا قلبی کہتے ہیں میں نے ایک پتھر کو اٹھایا اپنی بیٹی کے پاس لے کر کے چلا مارنے کے لیے میری بیٹی اپنی زبان سے کچھ کہہ رہی تھی میری بیٹی اپنی زبان سے کچھ کہہ رہی تھی میں نے سوچا ہو سکتا ہے میرے لیے بددعا کر رہی ہو سکتا ہو میرے لیے برائی کر رہی ہو سکتا ہے میرے حق میں بددعا کر رہی ہو لیکن میں نے کان کو لگایا تو اس کے منہ سے آواز آ رہی تھی اے پروردگار عالم اگر زندگی عطا فرمائی ہے تو جینے کا سلیقہ عطا فرما دے اگر زندگی دی ہے تو بچانے والا بھیج دے اے مولا اگر بچانے والا نہ بھیج رہا ہے تو مجھے زندگی نہ عطا فرماتا اور پیاری بیٹیوں کو زندگی نہ دیتا یہ جب آواز آئی میری بیٹی کی میرے کانوں کے اندر مولا اگر زندگی دی ہے تو بچانے والا بھیج دے میرے دل کو جھنجھوڑ دیا ہے اسلامیہ میں نے اپنی بیٹی کے پتھر کو مارا میری بیٹی کے یعنی متھے کے اوپر لگا میری بیٹی کے سر کے اوپر لگا اور میری بیٹی کے سر سے خون کا فہارا آتا ہے میرے دامن میں لگ جاتا ہے آج مجھے اتنے سال ہو گئے ہیں روزانہ میری بیٹی کے خواب آتے ہیں اور وہی میرا دل چیر لیتی ہے کہتی ہے میدان محشر میں تم سے سوال و جواب ہوں گے میری بیٹی کی میری بیٹی وہی تڑپا رہی ہے اتنے دن ہو گئے روزانہ خواب کے اندر آتی ہے اللہ کے رسول رو رہے ہیں اور کہتے ہیں چل
चल करके वो जगह बता जहाँ अपनी बेटी को दफन किया है। अल्लाह के रसूल पहुंचते हैं वहाँ के ऊपर, यानी उसकी कब्र के ऊपर अल्लाह के रसूल उसको जिंदा करते हैं। जिंदा करने के बाद में इरशाद फरमाते हैं, ऐ बेटे अपने बाप को माफ, अपने बाप को माफ कर दे। बेटी कहती है, या रसूल अल्लाह मैं कैसे माफ कर दूं? अरे यहाँ के ऊपर नहीं, मैं मैदान महशर में सवालों जवाब होगा। अल्लाह के रसूल कहते बेटी माफ कर दे, अगर तुझे चलना है तो वापस मेरे साथ में घर को चल। बेटी कहती है अगर घर को चले तो मुझे क्या दे देंगे? अरे इनके दामन में क्या मिलेगा? एक बाप की मोहब्बत मिलेगी। मुझे तो अल्लाह की रहमत मिल गई है, अब जाकर के क्या करूंगी? असली जाने इस्लामिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं और कहते दरिया कभी तुझे मालूम है वो वाकया फिर सुना दे जो सुनाया करता था। वो तेरी बेटी आखिरी वक्त में मुझे याद कर रही थी। हज़रत दरिया कभी कहते या रसूल अल्लाह आपको कहा, हाँ रब की बारगाह में कहा था मौला अगर जिंदगी अता फरमाई है तो सीने का सजदा दे दे, जिंदगी बचाने वाले को भेज दे। अल्लाह तबारक व तआला ने 12 रबीउल अव्वल के दिन के ऊपर सुबह सवेरे आमना के डाल के अब्दुल्लाह के नख्ते जिया को परवरदिगार आलम ने ज़मीन के ऊपर मबूस फरमा दिया है, ज़मीन के ऊपर भेजा है। जो की इज्जत बताने के लिए आए हैं, बेटियों को इज्जत बताने के लिए आए हैं। हज़रत दरिया कभी जाते हैं और ऐलान कर देते हैं अगर नबी देखना है तो इस दरवाजे के ऊपर चले जाओ, अगर रसूल देखना है तो दरवाजे के ऊपर चले जाओ, अगर कोई नबी देखना है तो इस दरवाजे के ऊपर चले जाओ। असली जाने में नबी इस्लामिया ये मेरे नबी की शान है, ये मेरे नबी का मकाम है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़िया है लोहो कलम तेरे हैं। मक्का देखो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान करीमा क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की गलियों में जाते हैं, आते हैं, घूमते रहते हैं। एक मुनाफिक होता है जब अल्लाह के रसूल को देखता है तो अपने मकान की खिड़कियों को बंद कर लेता है, अपने दरवाजे को बंद कर लेता है। असली जाने मिलते इस्लामिया ज़हन को करीब करना, यानी ज़हन को करीब करना। प्यारे इस्लामी भाइयों वो मुनाफिक बंद कर लेता है दरवाजों को, खिड़कियों को बंद कर लेता है। अल्लाह के रसूल जब गुजरते हैं तो निकल जाते हैं, वो गालियां देता रहता है। एक मर्तबा का वाकया है, उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। जब रोशनी चली जाती है तो कई हकीमों को दिखवाया जो मान लेना हो तो ले लेना, लेकिन मेरी रोशनी वापस आ जाए। हकीमों ने जवाब दे दिया कि रोशनी वापस आने वाली नहीं है। तमाम डॉक्टरों को उसने दिखाया, लेकिन डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि रोशनी वापस होने वाली नहीं है। सारे हकीमों को, तबीबों को, डॉक्टरों को दिखवा करके वक्त को मद्देनजर रखते हुए आप हज़रात को बहुत जल्दी से इस वाक़े को बता करके मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर मौका मिला तो इंशाअल्लाह बताऊंगा। तो यानी सारे डॉक्टरों को दिखाता है, लेकिन सारे ने जवाब दे दिया। अब वो नाबीना होने के बाद में अपने घर के ऊपर बैठ जाता है, घर के ऊपर बैठता है। उसकी एक जवान बेटी थी, अल्लाह के रसूल रास्ते से जा रहे थे, क्या देखती है वो छत के ऊपर से देख रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती जा रही है। इनकी दुनिया बदलती जा रही है, इनकी दुनिया बदलती जा रही है। आला हज़रत कहते हैं चमक जो से पाते हैं सब पाने वाले, चमक जो से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। वो मुनाफिक की बेटी खड़ी होती है, खड़ी होने के बाद में अल्लाह के रसूल जब गुजर जाते हैं नीचे उतरती है, और नीचे उतरने के बाद में जहाँ के ऊपर रसूल करीम का कदम पड़ा हुआ था उसके नीचे की मिट्टी उठाती है, जा करके अपने बाप के पास में पहुँचती है। बेटी कहाँ थी? है मेरे वालिद गिरामी, मैं आपके लिए दवा लेने के लिए गई थी। हाँ बेटी दवा लेकर के आई है। हाँ मेरे वालिद गिरामी दवा लेकर के आई हो। आप
आप इस दवा को इस्तेमाल करिए। हसीदान मिल्लत इस्लामिया ज़हन को करीब कर लेना, ये मेरे नबी की शान है, ये नबियों के नबी का मकाम है, ये ताजदारों के ताजदार की शान है। हसीदान मिल्लत इस्लामिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से मिट्टी जो टच कर जाती है उसको उठा करके अपनी बाप की आंखों में लगा देती है और उसके बाप की आंखों में रोशनी आ जाती है, रोशनी आ जाती है। हसीदान मिल्लत इस्लामिया ज़हन को करीब रखना, इंशाअल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में थोड़ी सी रोशनी, ये अगला यानी अगला इंसान डालने की कोशिश कर रहा है। हसीदान मिल्लत इस्लामिया जब रोशनी आ जाती है, बाप ने कहा बेटी कौन सा वो डॉक्टर है, कौन सा वो तबीब है, कौन सा वो हकीम है, मुझे बता दे। मैं बहुत माल देने के लिए तैयार हूँ, मैं बहुत दौलत देने के लिए तैयार हूँ, मैं बहुत सरमाया देने के लिए तैयार हूँ। यानी सबने तो हमें अपने अपने दरवाजे से भगा दिया था, अब आंखों में रोशनी वापस नहीं आने वाली है, लेकिन वो कौन सा डॉक्टर है बता दे, मैं उसको मालो दौलत देने के लिए तैयार हूँ। तो बेटी ने कहा था अरे मेरे वालिदे गिरामी वो किसी से देता नहीं है, वो पूरी कायनात को वो तबीब देता है। तो किसी शायर ने कहा था दुनिया रसूल पाक की हुक्बा रसूल का, दुनिया रसूल पाक की हुक्बा रसूल का, और ये सारी कायनात है सदका रसूल का, ये सारी कायनात है सदका रसूल का। बेटी ने कहा है मेरे वालिदे गिरामी जिनको निकलने के वक्त में आप अपने मकान के दरवाजे को बंद कर लेते थे, आप अपनी खिड़कियों को बंद कर लेते थे, वही नबी कौनैन के कदमों की मिट्टी ले करके आपकी आंखों में लगा दिया है। अल्लाह ने आपको रोशनी अता फरमा दी है। लेकिन बहुत पक्का आदमी था, वो भी बहुत बड़ा मुनाफिक था। उसने कहा अगर नबी के वसीले से मुझे आंखें मिली है तो ऐसी आंखें मुझे नहीं चाहिए, ऐसी आंखें मैं फोड़ दूंगा। तो कबीले के लोगों ने कहा यार अगर नबी को ना मानना हो तो ना मान, लेकिन अपनी आंखों को क्यों फोड़ रहा है, अपनी आंखों की रोशनी को क्यों जाया कर रहा है, अगर मानना है तो मान ले, ना मानना है तो रोशनी तो आ गई है। लेकिन उसने कहा था मुझे यानी जो नबी के वसीले से आंख मिली है उसकी जरूरत नहीं है, जो रोशनी मिली है उसकी जरूरत नहीं है। उसने दो सलाखों को यानी आग के अंदर डाला, आग के अंदर डालने के बाद में वो जब लाल हो जाती है, लाल होने के बाद में अपनी आंखों से टच करता है तो बुझती चली जाती है, आवाज आती है हमें ये तो दुनिया की आग है, जिस सभी को अल्लाह के रसूल का कदम छू ले उसको जहन्नम की आग नहीं जला सकती है। ये तो दुनिया की आग है, जहन्नम की आग नहीं जला सकती है। हसीदान मिल्लत इस्लामिया देखिए मेरे नबी की शान, मेरे नबी का पावर। कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने, कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज क्या है लोहो कलम तेरे हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी ज़ईफों से मोहब्बत की है, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों से शफकत की है, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो रहमतुल आलमीन पूरी कायनात के लिए रहमत बन करके आए हैं। हसीदान मिल्लत इस्लामिया हमें और आपको चाहिए आक़ाए आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशियाँ मनाते रहे, उनके जुलानी खुशियाँ मनाते रहे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर 12 रबीउल अव्वल शरीफ को यानी पैदाइश के दिन को मनाते रहे। और इंशाअल्लाह अगर मनाते रहेंगे तो यहाँ भी और वहाँ भी हम कामयाब हो जाएंगे। हसीदान मिल्लत इस्लामिया पर 2-3 जुमले आप हज़रात को बता दूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा एक जगह के ऊपर जा रहे हैं, कुछ मजदूर बैठे हुए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया, सलाम करने के बाद मुसाफा करना चाहा, वो पीछे को हाथ कर देते हैं। आक़ाए दो आलम रहमतुल आलमीन ने इरशाद फरमाया
تم نے اپنے ہاتھوں کو پیچھے کیوں کر دیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے نرم اور نازک ہاتھ ہیں، آپ کے نرم اور نازک ہاتھ ہیں، میرے ہاتھوں کے اندر کام کرتے ہوئے یعنی گھٹے پڑ گئے ہیں۔ اے میری ملت کے نوجوانوں، آپ لوگ مزدور کو نیچی نگاہوں سے مت دیکھا کریں، اللہ کے رسول کے پیغام کے اوپر عمل کرنے۔ اللہ کے رسول نے مزدوروں سے کتنی محبت کی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول سے جب مسافر کے وقت یعنی مسافہ کرنے کے لیے پیچھے ہاتھ کر دیتا ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کیوں پیچھے ہاتھ کر دیا؟ ہاتھوں کے اندر گھٹے پڑے ہوئے ہیں، آقا عالم کی آنکھیں چشمان نبوت یعنی نم ہو جاتی ہے، آنسو آ جاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے مزدوروں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے یہاں کے اوپر اگر پریشان ہو تو میدان محشر میں نبیوں کی فہرست میں تم کو اٹھایا جائے گا، نبیوں کی جماعت میں تم کو اٹھایا جائے گا۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ دیکھیے، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وقت زیادہ ہو رہا ہے ورنہ گفتگو کرتا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کسی موقع کے اوپر دیکھا جائے گا کہ محمد سے وفات ہوئے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوہو علم تیرے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔